Andan keyinki arştın kölökösündögü 7 türdүү adamlar deyt. Bul boyunca urmatlı bir tuğanım hadisti bir sire okup berip durup andan keyin ötöbüz. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zilla illa zilluh. El-imamul adil ve şabun neşe'a fi ibadetillahi azze ve celle ve raculun kalbuhu muallakun fil mesacidi ve raculani tahabba fillahi ictema'a aleyhi ve teferraka aleyhi ve raculun da'athu imra'atun zatu mansibin ve cemalin fekale inni yakhafullah ve raculun tasaddaqa bi sadaqatin feakhfaha hatta la ta'leme yeminuhu ma tunfiqu shimaluhu ve raculun zekarallaha haliyen fefazat aynahu. İmam Bukhari, İmam Müslim, İmam Tirmizi rivayet kılgan bu hadiste Peygamberimiz mınday deydi. Allah öz kölökösünün başka sayavan yok günü, kıyamet günü 7 türdүү adamdı kölökösünde saktaydı deydi. Hiç kандай kölökö yok, Kuday'ın arşının kölökösü. Emi Kuday Taala'nın bu aytkan söz urmatlı bir tuğanım biz toluk düşüne albayız. Bırak bunun tüz manisi, tüpkü manisi emne Allah'ın ırayımından başka ırayım bolvogondo Kuday Taala mına uşul 7 türdүү taypanı öz ırayımına alat degen söz da. Başka ırayım yok. Başka hiç nerse yok. Bolbosun tozok beyiş degen ilgerden jaratılgan. Beşte kölökölөр var urmatlı bir tuğanım. Kıyamet bolvatkan uçurda beşte kölökölör var turat da. A bir yerde Allah'ın kölökösünden başka kölökö yok bolvogon degen söz demek tüz manisinde kölökö degen söz demes urmatlı bir tuğanım. Bir yerde Allah'ın ırayımından başka ırayım bolvoy kalgan uçurda 7 türdүү adamdı Kuday Taala özünün ırayım merimine alat degen mesele gelip çıkar. Cennet var. Beş var. Jaratılgan bular urmat. Keyin jaratıp degen söz yok da. Demek kölökö var oşol uçurda. Demek mesele bu yerde kölökö emes, mesele bu yerde Allah Taala'nın ırayımı tuğrasındağı gep. Allah öz kölökösünden başka sayavan yok kıyamet günü 7 türdүү adamdı öz kölökösünde saktaydı. Alar adil ettiği başçı. Ekinci, ömürün ibadat menen ötkörgön jaş adam. Çal yok bizde az ele. Alimes boyduktur köp bir yerde. Ömürün ibadat menen ötkörgön jaş adam. Yüreği meçitlerge baylangan adam, bunu meçit. Yüreği meçitlerge baylangan adam. Allah'ını suyup, Allah üçün birigip, Allah üçün ayrılgan ek adam. Allah'ını suyup, Allah üçün birigip, Allah üçün ayrılgan ek adam. Adamlar sodada dost boluşat. Adamlar üylөнгөндө bargan жерден 2 kız padroşkosu 2 kız arkылуу dost bolup kalışat. Бирок азыр мен көп адамдарды көрүп, даватка чыгып дос болуп калгандарды. Бул эмне үчүн дос болгондор? Кудай үчүн бириккендер деген сөз. Кудай үчүн дос болгондор деген сөз. Ошого кээ бир адамдар келгенде чөйрдөн алып чыгып мен даватка жиберем, максаты эмне? Жаңы чөйрө тапса, жаңы дос тапса деген сөз. Өткөндө бирөө ыраазылыкка жазыптыр. Ушул сабактан келип көп досторду таптык деген мен илип алгам кабинетте турат да. Көргөндө кадимкиде жүрөгүмө сүйүнүч тартуулайт. Соода болгон жери жок. Соода бар, акыреттин соодасы болгон жер. Жүрөгү мечиттерге байланган адам. Алланы сүйүп, Allah üçün birigip, Allah üçün ayrılgan ek adam. Eylegen ordu mansabı. Jana sululuğu menen azgırgan ayaldın toruna түшпөстөн men Allah'dan korkomun degen adam. Gebiller uşunda ya. Padişanın kızı olup kalsa, je başka olup kalsa, oşol töşөгө çakırsa, çırkap barıp girip ketkenderi dagı tarih aytып atat bizge. Yok, anı mansabı var. Sululuğu dagı var. Kudaydan korkom dep aytılatan azamat erkek barбы деген söz urmatlı bir tuğanım. Eylegen ordu. Jana sululuğu menen azgırgan ayaldın toruna түшпөстөн men Allah'dan korkomun degen adam. Sol jagındagıga bergen nerselerin oң jagıdagılar sezbegen darajada jaşuruun sadaka bergen adam. Bul oң kolu bergeni sol kolu bilbey kal degen söz, hem kol kantip bilip bilbesin degen sözü sen biröөгө berip atsaң başka birөө hiç kim görбөй turgan degen söz da. Bul jaka berdin, başka birөө gergen jok, bilgen jok deyt. Uşunu öz gözüm menen bir jol gördüm men. Makkada жүрөм, bargam, ilim alayın dep barıp andan keyin şu tüvü Indiyalık Pakistanlılar Hanefi boluşun bilem da.
Анан ошолордон бирөөнө сабак алайын деп, аны издеп жүргөн бир адамды таппай жүрөм. Анан бир күнү карасам эле бирөө сабак берип отурат. Анан интип сөзүнөн байкасам канакмас кап билет. Анан адам көп. Жана Хажар Асвад бурчу бар го. Ошол бурчтун карама каршысындагы бурчта, ошолдун үчүн сабак берет. Ошол бурч менен жанагы Рухни Яман орто сабак берет. Анан сабактан кийин ээрчип алдым мен аны. Анан тавафта ээрчидим, жоготуп кетсе каяктан адам көп, таякта аркасын жүрөм 1 метр болот. Таваф кылганга чейин ошол чөнтөгүн акча ачып кетип атканда мындай кийимдеринен көрүнүп турат да, буттары жарылган, беттеринен көрүнүп турат кембагал да. Кетип атып, акчасын даярдайт да, карап туруп ошол жадына жеткенде колуна карматып, ал буну бетин көргөн жок. Ага бетин көзүп өтүп кеткен. Таваф бүткүчө канча акча берди? Мен акчасын байкап кетип атпаймынбы? Анан таваф кылып бүтүп барып жанагы Хажар Асвад менен эшиктин ортосундагы жерден асылып дуа кылды. Анан мен бар дуа кылсам, ал чоң шейх урматтайт да. Мени бияк тур деп атпайт, милиция, турган милиция бар ошол жерде. Мен айттым, мага бул керек, мага бул жоголуп таппай калам десем, анан макул деди, анан карап турдум, бүттү. Анан чыгып анан кетип аткандан кийин барып анан жабыштым. Мен ушунда кайта деп айтып анан кийин десем айтты, деди, сен анда Саулатияга барып, шейх Тарыкка жолугасың, мен атыман айт деди. Атын утуп калыпмын аныкынчы. Анан кийин шейх Тарыкты издеп бардым. Анан Саулатияга барсам, ким жиберди деди. Анан атын унутуп калдым. Бир ушундай десем, ал паланча деп айтты, аны билет экен дедим. Ошондон келдим десем, анан сабакка кел деп, ошентип тапкам шейх Тарыкты. Бирөө жетелеп барган эмес, издесең табасың да. Барсам селден орогон, чапандарды кийген, сааттарды таккан, алиги Султан Сулеймандын кебетесине окшогон бир шейх экен. Адашып кетип анан не десе, мен дейт, Хамбали маска окуганы келдим деп айтып алып, сүрдөп кетипчи. Аны көрүп сүрдөп кеттим да. Десе, биз Ханафи окутабыз дейт. Жок, ошо Ханафи окуганы келген болчумун мен. Десем анан кел деди да. Анан барып окуп, ошондо баштаганбыз, келгенге чейин үзүлгөн жерибиз жок, алхамдулилла. Сол жагындагыга берген нерселерин оң жагындагылар сезбеген даражада жашыруун садака берген адам. Азыр ушулар бизде дагы бар. Бар. Мына кече бир баланы окуга жөнөткөт башынан кетти урдунга. Өмүрүндө көрбөгөн башка бир бала оштон экен, досоко. Келип ошону жиберишти. Мага ишен мен айттым, жибердим, айттым мына кетти бар, экөөнү табыштырып койдум. Экөө бирин көргөн жери жок, мынтип учурашкан жери жок. Ыхлас ушунчалык деңгээлде да. Жанагы айттым го, урдунга сабак кетип атат. Ошока бир адам жөнөтсөңөр, окуган соогун ала бересиңер десем, досторун чогултуп келип, ошентип кайра кетти. Дамла ошону бир көрүп коеюн, бала жакшы оку деп айтып коеюн десе деле туура келет эле. Анткен дагы жери жок да. Андай көп, ошону карап, биздин элибизде дагы ошол жанагы Кудайдын ырайым мээримине хас боло тургандар пайда болгондугун көрүп, кадимкидей сүйүнөм, урматтуу бир тууган. Ал-мухим, сол жагындагы берген нерселерин оң жагындагылар сезбеген даражада жашыруун садака берген адам. Жалгыз калганда Алланы эстеп, көздөрү жашка толгон адам. Элдин көзүн чыйлаган абдан сонун. Ыйлап коесуң, жүрөк жибип кетет, сүйлөгөн ырдаган. Бирок эч ким жок ыйлаган бул оңой эмес. Ал чындап чыгат деген сөз да. Тагажытка тур, аялың билбейт, кызың билбейт, балаң билбейт. Намаз окуп, Кудайга жалгыз калганда, Кудайды эстеп коркуп көзүңөн жаш чыгып атса, мына ошол чыныгы көз жаш. Ошо ырахаттан, ошо өзүңө сүйүнчү болсун. Анан бирөө карап турганын билип алып ыйлап аткан болсоң, азыр эми таң каласың. Кээде ажы умурага барганда ыйлап атып, жөнөтүп тартып атып, чик депчи. Мен айтам, кантип ыйладың сен? Сен буга кошулбайсың да. Ыйлайт, тартып жөнөтөт. Астагфирулла. Бул хадисте айтылган нерселердин ар бири адамдын эркин өз алдынча чындап сынаган иштер. Анткени булардын кээ бирөөлөрүн аткаруу абдан кыйын болсо да, кээ бирөөсү адамдын рухун катуу сынайт. Адам бул сыноолордун кээ бирөөлөрүнөн өтө алса да, кээ бирөөлөрүнө кептелип өтө албай калышы мүмкүн. Бирок Алланын жардамы жана коргоосу менен бул сыноолордон өтүүгө болот. Адамдын колунан келбей турган ишти Кудай Таалам айтпайт эле, таргып кылбайт эле да. Демек колдон келет деген сөз да, колдон келет. Бирок кээ бир адамдар Кудайга таянбагандыктан, чын ыхлас кылбагандыктан өтпөй калыштык ыктымалы дагы бар дейт, урматтуу бир тууганым. Бирок аракет кылса, Кудайдын коргоосу менен жана жардам колдоосу менен адамдар өтүп кетет. Адамдын эркин катуу сынаган, адамдын колунан келгис болуп көрүнгөн, аткаруу аябай эле кыйын болгон бул жоопкерчиликтерди ийгиликтүү түрдө иш жүзүнө ашыра билүү дагы эле Алла Тааланын жардамына,
коргоосуна ээ болуунун эң чоң себепкери катары бекем кайрат, эрктүүлүктү жана Алла менен тыгыз байланышта болууну негиз кылат. Эгер адам Кудай менен тыгыз байланышта болсо, Кудайга кайрыла турган болсо, Кудай Таалам ошол адамды урматтуу бир туган ушундай нерсеге жеткирет да. Адам өзүнүн алыс экендигин сезүү керек. Адам өзүнө таянбастан себептерин кылып Кудайга таянганда Кудай Таалам буга жардам берет. Кудайдын жардамы келгенди, Кудайдын жардамын алгандар, сезгендер ачык эле билип турат урматтуу бир тууганым. Кудайга моюнсунмайынча сага жакшылык келбейт.